Everything is grace, once said Centuries. This is a hard saying. Though it may seem like it's a simple saying, everything is grace. When we experience difficulties, when we go through tribulations, when we are confronted by challenges, can we truly say everything is grace? Dear friends, life of Saint Therese was no bed of roses. She faced so many difficulties, physical, spiritual, emotional. When she was young, she lost her mother. Her mother died of a cancer when she was 4 years and a half. Then her sister became her second mother, Pauline. Then she decided to enter the Carmelite convent. And this was another unbearable experience for Saint Therese. And she suffered a lot. And she became gravely ill. People thought that she would die. And she never had a comfortable life in the school. Children ridiculed her. And then she entered the convent, and all her romantic ideals collapsed. And she experienced rejections. None of the nuns in the convent wanted this 15-year-old nun. But she remained cheerful. She remained kind. She remained loving. You may be familiar with her story. She often coughed blood, and she suffered from tuberculosis. That was a painful experience for her. And despite all of these difficulties, she had an unfailing confidence in God. How was it possible for her to remain confident when she experienced so much pain, difficulties, and struggles in her life? She saw everything as grace of God. She was able to recognize her life and the work of God in her life. Dear friends, when we experience difficulties, when we experience challenges in our life, we may lose heart and we might be disheartened. Do we see the grace of God working in our lives? Therese did. God's grace reaches the depths of our worst situations in life, my dear friends, provided that we are able to recognize the grace of God. Can we truly recognize God's grace? Whenever we face difficulties, we ask this question, why does this happen to me? This is not a helpful question. Because many of the situations that we encounter in our life beyond our control. We cannot comprehend everything that happens in our life. So asking why does this happen in our life may be not a helpful question. Perhaps we can ask, what can I do now? Yes, Lord, I'm experiencing difficulties, pain, and struggles in my life. So what can I do now? This question helps us to accept our suffering and difficulties. This is not an easy question. When a person dies, someone is so close to your heart,
It's difficult to see everything as grace, my dear friends. But if you truly recognize God's grace, we can see His power. Saint Therese did. Jesus has shown us the way. He has taken up the cross. He's defeated suffering and pain not by running from it, but taking up the cross upon His shoulders. He went through those pains to find joy in life. And what happened at the end? Father raised Jesus. Jesus was able to recognize the power of God and the grace of God leading him. This is what we find in Saint Therese's life. She never gave up. She confronted life's challenges boldly. It was not easy, but she did it. Saint Therese beautifully says like this: God gives me courage in proportion to my sufferings. I feel at this moment I couldn't suffer anymore, but I am not afraid. Because if the problems increase, God will increase my courage. If the difficulties increase, if our life's challenges are beyond us, God will surely give us courage and grace to fight against pain and suffering. My dear friends, the grace of God is present in our life. It reaches to the depths of the darkest moments in our life, the worst situations in our life. God doesn't permit suffering and pain to test our faith. Instead, He gives power, He gives grace to wrestle with suffering. Because in suffering, God's grace is made perfect. In pain and difficulties, God's power is perfected. Let us own this verse from Saint Therese. Dear Lord, at times when we face difficulties, we are afraid. We feel at this moment we can't carry on this suffering. I can't suffer anymore, but I am not afraid. If the problems increase, the God will increase our courage. මාදර සහෝදර සහෝදරියනි, අපේ ජීවිතය තුළ ප්‍රශ්න දුක්කම් කටළු අත්දකිද්දී අපිට අමාරුයි ජීවිතේ තේරුම් ගන්නට උන්වහන්සේගේ වරප්‍රසාදය. ඒත් අපි තෙරේසා මුණුවරියගේ ජීවිතයට එපිලා බලද්දී අපි දකින දෙයක් තමයි ඇයගේ ජීවිතය ලේසි ජීවිතයක් නෙමෙයි. ඇය ගොඩාක් දුක් විඳා. දුක්කම් කටළු වලට මුහුණ දෙන්නට වුණා. ඇගේ ජීවිතය තුළ ප්‍රතික්ෂේපය ගොඩක් අත්දැක්කා. ඒත් එතුමිය ඇදගෙන වැටුනේ නැහැ බිමට. එතුමිය අත්දැක්ක ඇගේ ජීවිතය තුළ දෙවියන් වහන්සේගේ වරප්‍රසාදය, දෙවියන් වහන්සේගේ බලය. හරියට ජේසු කුරුසේ එද්දි පැනලා ගියේ නැහැ මාදර ප්‍රියාදර සහෝදර සහෝදරියනි. උන්වහන්සේ කුරුසේ කරට ගත්තා. අරගෙන උන්වහන්සේ අපට පෙන්වුවේ අපිට යා යුතු ගමන අපේ ජීවිතය තුළ. ප්‍රශ්න දුක්කම් කටළු එද්දී වැටෙන්න එපා. උන්වහන්සේගේ බලය, වරප්‍රසාදය නිරතුරුවම අප සමගයි. හැබැයි අපිට උන්වහන්සේගේ මේ වරප්‍රසාදය අත්දකින්න පුළුවන්ද?
උන්වහන්සේගේ වරප්‍රසාදය තුළ අපේ ජීවිතය ගොඩනගන්න පුළුවන්ද? අන්න එතකොට අපේ ජීවිතය වඩාත් වර්ණවත් වේවි. අපේ ජීවිතයේ ප්‍රශ්නවලට මුහුණ දෙන්නට අපිට ශක්තිය ලැබේවි. இயேசு கிறிஸ்துவில் அன்புமிக்க சகோதரர்களே, சகோதரிகளே, இந்த நாட்களிலே நாங்கள் எங்கள் பாதுகாவலியாகிய புனித தெரேசாளுக்காக விழா எடுத்து மகிழுகின்றோம் என்பதிலே எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை. பல இடைஞ்சல்கள், இடையூறுகள், தடைகள் இவைகளின் மத்தியிலும் எங்கள் பாதுகாவலிக்கு விழா எடுக்கின்றோம். அவள் வழியாக இறைவன் எங்கள் எல்லோருக்கும் செய்திருக்கின்ற நன்மைத்தனங்களுக்கு நாங்கள் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுகின்றோம். இந்த நவநாட்களின் திருவிழாவினுடைய முக்கியமான நோக்கங்கள் பல இருக்கின்றன. அதில் ஒன்று நாங்கள் இந்த புனிதை வழியாக பெற்றுக்கொண்ட நன்மைகளுக்கு நன்றி சொல்லுவது. அதே போன்று இந்த புனிதையினுடைய வாழ்க்கை எனக்கு சொல்லித் தருகின்ற பாடங்களை நான் கற்றுக்கொண்டு என்னுடைய நாளாந்த வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சிக்குரிய ஒரு வாழ்க்கையாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். இதுவும் ஒரு முக்கியமான காரணம்தான். இந்த நாட்களில் நாங்கள் சந்திக்கின்ற மனிதர்கள் பலர் என்ன சொல்லுகின்றார்கள்? எனக்கு அது இல்லை, இது இல்லை, வசதிகள் இல்லை, எங்களுடைய குடும்பங்களிலே பலர் நோயுற்றிருக்கின்றார்கள், பலருக்கு உண்பதற்கு உணவும் இல்லை, சிலர் மரணித்தும் இருக்கின்றார்கள் என்று எங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கின்ற துன்பங்களை பற்றி பேசிக்கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த துன்பங்களை நினைத்து பார்க்க பார்க்க எங்கள் எல்லோருக்கும் வேதனை உருவாகின்றது. அந்த வேதனை சில நேரங்களிலே விரக்தியாகவும் மாறுகின்றது. விரக்தியாக மாறுகின்ற பொழுது எங்கள் வாழ்க்கையில் அர்த்தம் இல்லை என்று நினைக்கின்ற மனிதர்களாக நாங்கள் வாழுகின்றோம். பிடிப்பற்ற ஒரு வாழ்க்கையை நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த சூழ்நிலையில்தான் எங்களுடைய புனிதை எங்களுக்கு ஒரு உதாரணமாக, எங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் நன்மைகள் இருக்கின்றது, அவற்றை நாங்கள் அடையாளம் காண வேண்டும் என்பதை எங்களுக்கு நினைவூட்டுவளாக இருக்கின்றாள். இந்த புனிதியை பற்றி பேசுகின்ற பொழுது இவருக்கு கொடுத்திருக்கின்ற ஒரு சில பெயர்களை நாங்கள் மறந்துவிட முடியாது. குழந்தை இயேசுவின் தெரேசாள் எப்படி சொல்லுவோம்? அப்படி இல்லாவிட்டால் பல நேரங்களில் சொல்லுவோம் குழந்தை தெரேசாள். இன்னும் ஒரு சிலர் சொல்லுவார்கள் ஆண்டவர் இயேசுவினுடைய சிறு மலரான தெரேசாள். இந்த அனுபவம் எங்கள் பாதுகாவலிக்கு எப்படி வந்தது என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். புனித தெரேசாளுக்கு ஒரு ஆசை இருந்தது. காடுகள் வழியாக மலர்கள் இருக்கின்ற இடங்களிலே நேரத்தை செலவழிப்பது. பல பல மலர்களை அவர் பார்த்திருக்கின்றார். பெரிய அழகான லில்லி மலர்களை அவர் பார்த்திருக்கின்றார். அந்த அழகிலே வியந்து போயிருக்கின்றார். அதே போன்று நறுமணம் வீசுகின்ற ரோசா மலரையும் அவர் பார்த்திருக்கின்றார். பெரிய ரோசா மலர்கள், அதனுடைய வாசனையில் அவர் மெய்மறந்து இருந்திருக்கின்றார். இதைவிட அவரை அதிகமாக கவர்ந்த மலர்கள் என்னவென்றால், காட்டிலே இருந்த சிறு சிறு மலர்கள் இவரை கவருகின்றது. இந்த மலர்களை பார்க்கின்ற பொழுது அவள் தன்னுடைய அந்த சிறிய வயது அனுபவத்தில் எப்படி உணர்ந்தாள் என்றால், இந்த சிறிய மலர்களை எல்லாம் ஆண்டவர் பாதுகாக்கின்றார் என்று சொன்னால், நானும் அந்த சிறிய மலராக இருந்தால் ஆண்டவர் என்னை எப்படியெல்லாம் பாதுகாப்பார். இந்த சிறிய மலர் இந்த காட்டுக்கு அழகை தருகின்றது, தனித்துவமான ஒரு அழகை தருகின்றது. ஏனென்றால்
வல்லமையின் கரங்கள் இந்த மலர்களை பராமரித்து வருகின்றது. அந்த பராமரிப்பு எனக்கும் இருக்கின்றது என்பதை நான் உணர்ந்தேன் என்றால் ஆண்டவர் முன்னிலையில் நான் சிறு மலராக இருக்க முடியும் என்று சொல்லுகின்றார். குழந்தை பராயத்தின் தெரேசாளின் அனுபவம் இதுதான். நான் ஆண்டவருடைய தோட்டத்திலே ஒரு சிறு மலராக இருக்கின்றேன். பெரிய மலர் என்று தன்னை அவர் நினைக்கவில்லை. ஏனென்றால் சிறிய மலராக இருக்கின்ற என்னையும் ஆண்டவர் பாதுகாக்கின்றார். ஆண்டவர் என்னை பராமரிக்கின்றார். என்னை மறந்து விடவில்லை. நான் அவருடைய தோட்டத்தில் அழகை அதிகப்படுத்துகின்ற ஒரு சின்ன மலராக இருக்கின்றேன் என்று நினைத்து அவர் பெருமைப்படுகின்றார். இந்த குழந்தை உள்ளம்தான் வாழ்நாள் முழுவதிலுமே தெரேசாளுக்கு ஒரு சக்தியாக இருந்தது. எங்களுடைய குருவானவர் ரொம்ப அழகாக ஆங்கிலத்திலும் சிங்களத்திலும் சொன்னார். இந்த தெரேசாளினுடைய வாழ்க்கையில் இருந்த சக்தி மிகுந்த ஆயுதம் என்னவென்றால் ஆண்டவரின் அருள் எனக்கு போதும் என்று நினைத்திருந்ததுதான். இந்த வார்த்தைகளின் பின்னால் பார்த்தோம் என்றால் ஆண்டவர் அருள் எனக்கு என்றும் உண்டு என்பதை நம்புகின்ற ஒரு குழந்தையாக, ஒரு இளம் பெண்ணாக தெரேசாள் வாழ்ந்து வந்தாள். அன்பான சகோதரங்களே, ஆங்கிலத்தில் மறைவுரையாற்றுகின்ற பொழுது அருட்தந்தை சொன்னார், பிறக்கின்ற நேரத்திலிருந்தே துன்பங்களை அனுபவிக்கின்ற ஒரு பெண்ணாகத்தான் இவள் இருந்தாள். உடல் ரீதியான வேதனைகளை கணக்கிட முடியாது. அவருடைய உணர்வுகள் காயப்பட்ட சந்தர்ப்பங்கள் மிக மிக அதிகம். இவருடைய ஆன்மீக வாழ்க்கையிலும் தடுமாற்றங்கள் இருந்தன. அழைத்தல் வாழ்க்கையும் சுமூகமானதாக இருக்கவில்லை. இவை அனைத்தின் மத்தியிலும் இந்த இளம் பெண் குழந்தை மிகவும் மகிழ்ச்சியுடனும் மன நிறைவுடனும் வாழ்ந்து வருகின்றார். இவருக்கு விவிலியத்தில் அலாதியான ஒரு பிரியம் உண்டு. விவிலியத்தில் இருந்து தன்னுடைய வாழ்க்கைக்கு பல தீர்வுகளை பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றார். தன்னுடைய வாழ்க்கையில் துன்பங்களை சந்திக்கின்ற பொழுது அவற்றிற்கான பதிலை விவிலியத்தில் தேடி பார்த்தார். புனித சின்னப்பர் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய 2வது திருமுகம் 12வது அதிகாரம் 8, 9, 10 வசனங்கள். இந்த இறை வார்த்தைகள் இவருக்கு ஆறுதலாக இருந்தது. இந்த இறை வார்த்தைகள் இவருடைய வாழ்க்கைக்கு ஒரு சக்தியாக, உந்துதலாக, நம்பிக்கையை தருவதாக இருந்தது. புனித சின்னப்பர் தன்னுடைய வாழ்வின் வேதனைகளை எல்லாம் ஆண்டவரிடம் அறிக்கையிட்டு நொந்து அழுத பிறகு அவர் பெற்றுக்கொண்ட செய்திதான் அங்கே இருக்கின்றது. அவர் சொல்லுகின்றார், ஆண்டவரின் அருள் ஒன்று எனக்கு போதும் என்று சொல்லுகின்றார். அந்த ஆண்டவரின் அருள் என்னுடைய வாழ்க்கையில், உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கின்றது என்றால் அன்பான சகோதரங்களே, உடல் ரீதியான வேதனைகள், உணர்வுகளின் காயங்கள், ஆன்மீக வாழ்க்கையில் நான் சந்திக்கின்ற தடுமாற்றங்கள், என் துறவு வாழ்க்கையில் நான் சந்திக்கின்ற வேதனைகள், இது எதுவுமே என்னை தடம் புரள வைக்காது. இவை அனைத்தின் மத்தியிலும் எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை உருவாகும். எனக்கு மட்டுமல்ல, என்னை சந்திக்கின்றவர்களுக்கும் அந்த நம்பிக்கை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஊழியனாக நானும் நீங்களும் மாற முடியும். இந்த வார்த்தைகளை தனதாக்கிக் கொள்ளுகின்றார். குழந்தை தெரேசாள் சொல்லுகின்றாள், ஆண்டவரின் அருள் ஒன்று எனக்கு போதும். அந்த அருள் என்னுடன் இருந்தது என்றால் எதையுமே நான் ஜெயிப்பேன். நான் எதையுமே இழந்து விட மாட்டேன். என்னுடைய பலவீனங்களிலே ஆண்டவருடைய அருள் எனக்கு சக்தியாக இருக்கும். என்னுடைய வேதனைகளிலே ஆண்டவருடைய அருள் எனக்கு ஆறுதலாக இருக்கும். என்னுடைய துன்பங்களிலும் கவலைகளிலும் ஆண்டவருடைய அருள் ஒன்றே எனக்கு மனநிறைவாக இருக்கும் என்று குழந்தை தெரேசாள் சொல்லுகின்றார். அன்பான சகோதரங்களே, இந்த புனிதையினுடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் அன்பு செய்கின்ற இந்த புனிதையினுடைய வாழ்க்கையின் வழியாக இந்த புனிதை எனக்கும் உங்களுக்கும் கற்றுத்தருகின்ற செய்தி,
இந்த நாட்களிலே துன்பங்களை பார்த்து, இல்லாமையை பார்த்து தடுமாறுகின்ற எங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த புனிதை வழியாக ஆண்டவர் சொல்லுகின்ற செய்தி இதுதான். உன்னுடன் நான் இருக்கின்றேன் என்பதை நம்பு. என்னுடைய ஆசீரும் அருளும் உனக்கு இருக்கின்றது என்பதை நம்பு. என் வழிகாட்டுதல், என்னுடைய பராமரிப்பு கேட்கின்றவர்களுக்கு நிறைவாகவே கிடைக்கும் என்பதை நீ நம்பியிரு. அப்பொழுது மகிழ்ச்சியுடன் வாழ முடியும் என்று சொல்லுகின்றது. புனித பாப்பரசர் இரண்டாவது அருளப்பர் சின்னப்பர் இந்த புனிதையினுடைய திருவிழா அன்றின் பொழுது இப்படி சொல்லுகின்றார். இவள் இன்று எல்லாருக்குமே ஒரு முன்மாதிரியாக இருக்கின்றாள். தடுமாற்றத்தின் மத்தியிலும் மகிழ்ச்சியில் வாழ்வது எப்படி என்பதை சொல்லித் தருகின்றார். எப்படி என்றால், ஆண்டவரே என்னிடம் இருக்கின்ற துன்பங்களை அகற்றிவிடும் என்று அவள் ஜெபிக்கவில்லை. அவள் ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுகின்றார், ஆண்டவரே இந்த துன்பங்களை, வேதனைகளை ஜெயிக்க எனக்கு தேவையான உம்முடைய அருளை எனக்கு தாரும் என்று கேட்டார். அதனால் அவள் இறை அருளை பெற்றுக்கொண்டாள். துன்பங்களை எல்லாம் ஜெயித்தாள். இன்று இறைவன் முன்னிலையிலே மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார் என்று புனித இரண்டாவது அருளப்பர் சின்னப்பர் சொல்லுகின்றார். அன்பான சகோதரங்களே, இந்த புனிதையின் வாழ்க்கையிலிருந்து இன்றைய நாளில் என் வாழ்க்கைக்கு தேவையான இந்த படிப்பினைகளை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வோம். எங்களுடைய புனிதையுடன் சேர்ந்து நாங்களும் ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுவோம், ஆண்டவரே நீர் ஒருவரே எனக்கு போதும். உம் அருள் ஒன்று எனக்கு இருந்தால் நான் எதையுமே ஜெயிப்பேன், என்றும் மகிழ்ந்திருப்பேன் என்று ஆண்டவரை பார்த்து ஆர்ப்பரித்து நாங்கள் சொல்லுவோம்.